مجده وتعالى يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الآن نوال لحظات عيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيح ضلالا يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الآن والله من فوق علمي ما قد رأته رفعة في شؤوني وكمالا يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الآن فسبحان الذي أبرز من هدرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهر في تعكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقح بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه صلى الله وأشهد أن عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربح اللسان عما تضمع الجنان من التصديق بها والإسعاد تثبت بها في السرور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين مصر ذلك الإسعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله ومبلغ عن الله ما أمر بتبليغ الخلق من فرد ونفل عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من نعمة الله به على البشر وما أوسع من نعمة انتصر سرحا في البر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها واسكاتها وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق عبودية
وبرز فيها في الخدمة الكمال وقام بأكل ربوبيته في مواتين الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روم صلى عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلق بحبه ويكتب بعبية الله في الإثم وعلى علي وصحبه الذين ارتقوا صحو المجد بقربه فيتفاجز السراء في الأصل وحبه ما أكثر أقوانا بنذكرهم نسيم اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هو النور يهدي الهائرين ضياءه وفي الهجر زين المرسلين لواءه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور يهدي الهائرين أولياءه وفي الحشر ذل المرسلين لواءه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه اللهم صل وبارك عليه مشهد جديلا يعز على أهل الحجاب جتلاؤه والنور يهدي الهائرين ضياءه وفي الحشر ذل المرسلين لواءه بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ما يهوى الهوى ويشاؤه والنور يهدي الهائرين ضياءه وفي الحشر ذل المرسلين لواءه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخير سماؤه بها أمطرت
في الخاء بخير سماء ولن أراح القلب منه ولا هو النور يهدي الهائرين ضياءه وفي العشر ذكر المرسلين لواءه تلقى من الغيب مجرده بها انطرد في الغار هو النور يهدي الهائرين ضياءه هو النور يهدي الهائرين ضياءه وفي العشر زيل المرسلين لواءه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أفطرت في الخاء في خير سماء بها أمطرت في الخاء في خير سماء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المتلك والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبدون فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونورا عليه. حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همات الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام
ولكن حثني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت راياته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم الله وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد أنا للقلم أن يحق ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل فهنا حسن أن نثبت ما بلغ علينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث مشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفارع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت السادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ماشية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودت هذا النور المبين أصلب وبطون ما شربته من العالمين فتنقل هذا نور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلا من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقه صلب عبد الله فألقه إلى بطنها فضمته عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرات وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مهر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجره الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من أنا من أنا من أنا كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما حبكم كيفما
كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من سواي ولا غيركم سواكم لو من في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي صلوا عليه من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما كلما زادني في هواكم وجدي سادتي المحجتي تفديكم لو قطعتم وريدي بهادي مدني قلت والله على في هواكم رادي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما والسلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام بأماني شيخنا الله ربي السلام بأماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا فترات منها ذا كل كمالي بدا يعبر عن أولاك مقالي يا فترات من ذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا
الإمكان والعصالي صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والعصالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما صل على محمد السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فمنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المحسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إسراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى البروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفاس عبارة معلنة بكمال البشارة فمن حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم فبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه مصاحبة الرجال مصاحبة الرجال مصاحبة الرجال ذوي الوفاء مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقة الكرام أجل غنمي في الدنيا وفي دار البقاء البقاء
مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقة الكرام أجل غنم بذي الدنيا وفي دار البقاء البقاء بنور التازا فرافق عليه بنور التازا بأغلى العيش في أسفل الهنائي مع الأخيار في هلل الصفاء مع الأخيار في هلل الصفاء مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقة الكرام أجل غنم بذي الدنيا وفي دار البقاء البقاء تقابلك المسارة كل حين إذا حبت نسيمة النقاء وتسبو حينك قلبي للغطاء مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقة الكرام أجل غنم بذي الدنيا وفي دار البقاء البقاء مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقة الكرام أجل غنم بذي الدنيا وفي دار البقاء البقاء عليه الله صلى ما طاعة
وأصحاب الحبوص بالولاء وأصحاب الحبوص بالولاء مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقة الكرام أجل قدمي في الدنيا وفي دار البقاء البقاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk qiyam para tim haldro untuk tidak memainkan haldronya dikhususkan untuk terbangan. Jadi qiyam kage terbangan full. Tim haldro tolong haldronya dipeluk be, jangan dimainkan. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafis salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تهتج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل نور فأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه نعمه من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة تأنسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود. فحضرت بتوفيق الأسرة مريم وأسرة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد. الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله
علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا رسول الله اللهم صل وسلم يا عليه رسول الله وسلم عليه اشفع لنا يا علم الهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور الله بسلاه حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صل يا في القيامة
يجير من السعير الله يا ياسيا ملاذي في مهمة الأمور يا رسول الله جينا لزيارة سيدنا الله نرتجي منك سماء نراك بالعالمين ليس أزكى منك أصلا قد يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور يتوالد علينا يتوالد علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة إلهي يا الله لمسر وأخفى مستجيب أستغفر أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا الله على محمد اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا مولاي يا مولاي رب صل عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك صلوا عليه على وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان بأحسن تقويم والحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد ثمرة القلب وريحان الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa bayi di hadapan kita ini Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala. Samainak kama samaikallah fi lauhil mahfud Muhammad Ibrahim Baihaqi bin Muhammad Genta Putra Perial, Muhammad Ar-Syahri Amirullah bin Muhammad Hasan, Muhammad Ubaidillah bin Riko Oktariansyah, Adriana Nurul Habibah
binti Rahmat Hidayat, Zain Al-Hadhiq bin Bani Dzulkarnain, anallaha yaj'aluna auladihim salihin li abihim wa ummihim waj'alhum barruna li abihim wa ummihim wa qarabatihim waj'alhum ya Rabb ya Rabb waj'alhum ya Rabb Allahumma arzuqhum umran tawilan mubarakan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarak amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim wa billahi syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha nuril absari wa dhiyaiha wa qudil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ya Rahman, Allahumma inna nas'aluka ya Rahim an tarzuqna sihatan wa afiyatan wa salama zahiran wa batinah waj'al auladana auladan salihin waj'al auladana auladan salihin barina ali abihim wa ummihim wa qarabatihim nas ajma'in. Allahumma barik lana bi asma'ina wa sarina qulubina wa azwajina wa azwajina wa azwajina wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik muslimina biha qabilina laha wa timha 'alaina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Kami informasikan sebelumnya untuk pemilik mobil plat BG 1512 OG mohon dimundurkan karena ada mobil yang mau keluar. Sekali kami informasikan pemilik mobil plat BG 1512 OG mohon dimundurkan karena ada mobil yang mau keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, para asatizah yang sempat hadir pada malam hari ini. Sayyidil Walid Al-Ustaz Kiai Agus Haji Ahmad Syafi'i Yunus, Al-Habib Usman Al-Kaf, Al-Habib Ahmad Mujtaba dakwah beliau dan dijaga Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati mewakili Gubernur Sumatera Selatan, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Haji Rosidin Hasan MPDI. Yang kami hormati Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Kami hormati Bapak Haji Yogo Hardianto, Ketua Pajero Indonesia Chapter Sriwijaya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Kiai Marogan, Bapak Masagus Haji Mehmet Ahmad. Yang kami hormati Ketua Makam Kiai Marogan, Bapak Masagus Muhammad Yani. Yang kami hormati Pembina Yayasan Masjid Kiai Marogan, yang terhormat Bapak Masagus Ahmad Fauzi SPD MM. Hadirin jamaah haul akbar rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur malam hari ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di majelis yang mulia bersama orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita, para habaib yang hadir saat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada saat ini kelak dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidil Wujud wa Habibil Mahbub Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelak di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini merupakan kegembiraan bagi kita semua, karena pada hakikatnya kita semua yang hadir pada saat ini diundang oleh sahibul haul, oleh seorang ulama, seorang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang dicintai dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang menjadi panutan bukan hanya bagi masyarakat Kota Palembang, akan tetapi ulama yang menjadi kebanggaan umat Islam pada umumnya. Beliau adalah sahibul fadilah wal karamah wa sahibul maqam Asy-Syaikh Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji Mahmud, yang malam hari ini merupakan rangkaian pertama dari peringatan haul akbar beliau yang ke-121. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini akan mendapatkan mendapatkan keberkahan dari karamah beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut ahli keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang senantiasa rajin bersolawat, kita gemar bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kelak kita digolongkan menjadi ahli syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah haul akbar rahimakumullah. Untuk menghemat waktu langsung saja kami akan membacakan tertib susunan acara kita pada hari ini. InsyaAllah sebentar lagi akan kita laksanakan. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan pembacaan kalam ilahi Al-Ustaz Kiai Agus Ahmad Firdaus SAG. Kemudian rangkaian kedua yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mas Agus Haji Fauzan Yayan SK, sekaligus pembacaan manaqib Sahibul Haul. Kemudian acara kita yang selanjutnya yaitu kata sambutan mewakili dari zuriat Kiai Datuk Marugan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mas Agus Ahmad Fauzi SPD NM. Dan tibalah saatnya nanti kita akan mendengarkan hikmatu haul yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Syahab, dan nanti akan ditutup dengan pembacaan doa. Demikian rangkaian acara demi acara yang insyaAllah sebentar lagi akan kita laksanakan. Dan untuk menambah barokah majlis kita malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat dengan keberkahan daripada Sahibul Haul yang mana malam hari ini kita hadiri peringatan haulnya. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'li wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fid din wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyatin anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal huda wal afafi wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Acara selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Kiai Agus Ahmad Firdaus SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. عليهم
يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ألا إن لله من في
السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن إن هم إلا يخرصون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dan malam hari ini betul-betul dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya tadi diawali dengan pembacaan Maulid Simtud Duror yang dibawakan oleh tim hadra dari Laskar Al-Fakihiyah di bawah pimpinan Al-Ustadz Yusuf Buyut. Hadirin Jamaah Haul Akbar rahimakumullah. Acara selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dan sekaligus pembacaan manaqib Sahibul Haul yang akan disampaikan oleh Ustadz Mas Agus Haji Ahmad Fauzan Yayan SK. Kepada beliau kami persilahkan, dan kepada Al-Ustadz Kiai Agus Ahmad Firdausi telah melantunkan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Syekh Mas Agus Abdul Hamid bin Syekh Mas Agus Mahmud Kanang Al-Falimbani. Assalamu alayka ya Syekh Mas Agus Abdul Aziz bin Syekh Mas Agus Mahmud Kanang Al-Falimbani. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Fadilatul Ustadz Al-Ustadz Kiai Agus Kiai Haji Ahmad Syafi'i Yunus, guru kita semuanya, dan juga para alim ulama, para habaib yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga yang sama-sama kita muliakan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, di mana Kiai Marogan nyambung silsilahnya dengan kakek buyut beliau juga, Sunan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin, dan juga yang mewakili dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Kiai Haji Rosyidin Hasan. Beliau ini asisten 1 tapi sekaligus kiai, ya, karena masih sampai hari ini masih tercatat sebagai ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Palembang, ya. Insya Allah berapa hari lagi dia misioner. Dan juga banyak para tamu, para pembesar, para guru, para jamaah Haul Akbar Kiai Marogan yang ke-121 Masehi, 121 tahun, dan juga para peziarah makam aulia Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Masya Allah kita begitu bergembira karena melihat para alim ulama, guru-guru kita semuanya, para habaib yang nanti insya Allah akan menyampaikan tausiahnya, Habib Mujtaba Syahab dan yang lain-lainnya. Saya
diminta didaulat oleh paman-paman saya ini. Ada Mas Agus Ahmad Yani selaku Ketua Makam Kiai Marogan, dan juga ada paman saya Mas Agus Haji Mehmet Ahmad SE selaku Ketua Yayasan Masjid Kiai Marogan. Ada kakak saya Mas Agus Ahmad Fauzi SPDMM dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Malam hari ini banyak zuriat kumpul dan juga para jamaah pecinta Kiai Marogan yang dimuliakan Allah. Manakib itu jamak dari mangkibah, artinya kita menceritakan kebaikan-kebaikan ya para waliullah, orang-orang ya. Maka malam ini saya akan memperkenalkan serba dua Kiai Marogan itu. Yang pertama namanya Syekh Mas Agus Abdul Hamid. Ada makamnya tadi diganti kelambunya oleh yang dipimpin oleh Kiai Haji Syafi'i Yunus dan juga para habaib. Nah, yang di luaran itu ada nama adiknya namanya Syekh Mas Agus Abdul Aziz ya. Dua orang ini kakak beradik sama-sama berkiprah berdakwah. Yang satu di Palembang dan juga aliran Sungai Ogan, yaitu Syekh Abdul Hamid yang selama ini dijuluki Kiai Marogan. Nah, yang satu lagi adiknya yang dikenal dengan Kiai Mudo ya. Itu dakwanya di daerah Muara Enim, Gumai, Ketamulyo, Sukarami ya, Lembak, Ketamulyo. Nah, jadi malam ini kita akan mengenal dua sosok itu, di mana dua orang ulama itu anak dari Syekh Mahmud Kanang Al-Falimbani. Saya searching di Google, di Wikipedia, biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama guru ulama Nusantara, gurunya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani di Tanara, Banten. Nah, gurunya nomor 18 ditulis di situ Syekh Mahmud Kanang Al-Falimbani ya. Jadi Kiai Marogan itu punya abuya ya, seorang ulama besar, dan dia dijuluki Sufi Kelana ya. Sampai meninggalnya di atas kapal ketika beliau sedang ya menuju ke tanah suci, kemudian meninggal, akhirnya dimakamkan di Gubah Jawi di Aden, Yaman Selatan ya. Dan para habaib tahu itu ya. Saya diceritakan oleh paman saya Kiai Mas Agus Abdul Haris dari Habib Umar bin Syahab, katanya masih ada anak keturunan dari Syekh Mahmud Kanang Al-Falimbani di Gubah Jawi sana ya. Mudah-mudahan kita sempat ziarah ke sana ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Kiai Marogan ini yang Abdul Hamid ya, dia punya dua orang anak laki-laki ya. Yang satunya namanya Mas Agus Abu Mansur, yang satunya lagi adiknya Mas Agus Usman ya. Nah, zuriatnya di Masjid Muara Ogan ini ya, ini dari keturunan dari Mas Agus Usman ya. Ya, ada Mang Cik Mehmet, itu Mas Agus Mehmet bin Mas Agus Ahmad bin Mas Agus Usman. Nah, yang Abu Mansur zuriatnya banyakkan tinggalnya di sekitar Masjid Lawang Kidul ya. Salah satunya adalah namanya Kiai Haji Husin bin Mas Agus Abu Mansur, yang cucunya adalah Kiai Haji Abdul Haris ya. Ini silsilah anak keturunannya ya. Karena Kiai Marogan Abdul Hamid dia meninggalkan dua buah masjid di kota Palembang, yaitu pada tahun 1871 Masehi, yaitu masjid di Kampung Karangberai, dulu namanya Kampung Karangberai ini ya. Di pinggiran Sungai Ogan, makanya disebut Muara Ogan. Nah, yang kemudian 10 tahun berikutnya 1881 beliau bangun masjid di Lawang Kidul, yaitu di Lima Ilir hari ini ya. Kemudian pada 1893 Kiai Haji Abdul Hamid ini datang kepada Rot Penghulu Agama, dia wakafkan kedua buah masjidnya menjadi wakaf lillahi ta'ala
Ada dokumennya, ada surat nazar munjas, bahkan dijadikan prasasti di depan masjidnya. Surat nazar munjas wakaf lillahi ta'ala nomor 14. Ya. Menghadap kepada roh agama, seorang alim lagi mengajar, tinggal di 4 Ulu, Masagus Abdul Hamid. Dia wakafkan untuk kepentingan umat Islam. 2 buah masjid berikut isi-isinya. Kandil, stolom, gerobong disebutkan di situ. Dan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan oleh anak cucuku. Ya. Sehingga 2 buah masjid ini menjadi masjid wakaf yang sampai hari ini masih eksis, alhamdulillah. Ya. Hadirin jamaah haul yang dimuliakan Allah, ya. Masya Allah, ya. Kiai Marogan bukan saja dia mengajar, tapi dia juga membangun rumah ibadah. Salah satu masjid yang kita ramaikan hari ini, kita makmurkan malam ini. Ini menjadi catatan sejarah, sudah menjadi cagar budaya di kota Palembang. Ini yang berbentuk kayu inilah yang aslinya dulu. Kurangnya sekitar 20 kali 20. Ya. Bukan saja dia memakmurkan masjid, tapi memperjuangkan agar masjidnya makmur. Ya. Ada cerita di mana Masjid Lawang Kidul ketika sudah dicatatkan wakafnya, dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk dijadikan penyelenggaraan sholat Jumat di situ. Ya. Kenapa? Palembang sudah dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian Snok Hugron selaku penasehat dari pemerintahan itu, dia memberikan keputusan bahwa Masjid Lawang Kidul tidak boleh diadakan sholat Jumat di situ, karena jaraknya tidak lebih dari 1 mil dari Masjid Agung Palembang. Ya. Kiai Marogan dia berjuang minta fatwa kepada Syekh Khotib Minangkabau selaku mufti Masjidil Haram waktu itu. Ya, kemudian dibuatlah risalah bahwa boleh sholhul Jum'atain, boleh menyelenggarakan sholat Jumat di dalam satu kampung. Tapi Snang Ogron dia juga minta fatwa kepada Sayyid Usman, seorang ulama Betawi, penasihat Belanda. Dibuatnya risalah tidak boleh sholat Jumat di satu kampung yang tidak lebih dari 1 mil. Ya. Sampai Kiai Marogan dia meninggal dunia, Masjid Lawang Kidul tidak diadakan sholat Jumat di situ. Ya. Kemudian perjuangan itu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Mas Agus Abu Mansur. Dia berjuang, dia minta fatwa kepada Syekh Yusuf Hayat, ya, dan juga minta bantuan, ya, dukungan dari Sarekat Islam. Kemudian organisasi pergerakan Sarekat Islam membuat satu keputusan bahwa boleh diadakan sholat Jumat untuk Masjid Lawang Kidul, yaitu pada tahun 1914 Masehi. Hadirin jamaah haul yang dimuliakan Allah, ya, perjuangan ulama dulu luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, maka jas hijau, jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama. Karena para ulama, para waliullah, mereka berjihad bukan hanya dengan jiwa raganya, tapi juga dengan harta bendanya. Mereka mengamalkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan, satu bisnis di mana bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, engkau berjihad, berjuang dengan harta bendamu
dan dengan jiwa ragamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Balasan dari Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adan, dan Allah pun akan mengasihi kamu tempat tinggal yang nyaman, villa-villa bungalau di dalam surganya, surga Adannya. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang nyata. Wa ukhra, lain daripada itu kata Allah, tuhibbunaha, kamu mau apa? Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tauladani sosok Kiai Marogan, seorang ulama yang bukan saja dia berjuang ya, dengan harta bendanya tapi juga dengan jiwa raganya. Mari kita tauladani perjuangan Kiai Marogan. Mari anak cucunya, zuriat-zuriatnya, kita lanjutkan perjuangan Kiai Marogan. Saat ini anak cucunya sudah berjuang mendirikan satu pesantren tahfiz Kiai Marogan di Talang Betutu, di mana itu adalah wakaf, tanahnya adalah dari anak yatim Kiai Marogan. Di Kiai Marogan bukan saja dia mewakafkan 2 buah masjid, tapi dia pun menyantuni anak yatim. Kalau dulu diceritakan 2 anak yatimnya adalah 2 buah masjidnya, yaitu Masjid Marogan, Masjid Lawang Kidul. Ternyata 2 orang anak yatim adalah memang betul-betul anak yatimnya. Satu anak yatimnya di Talang Betutu, yang satunya anak yatimnya di Sungai Goreng di Dua Ulu. Ya. Dan itulah sampai hari ini anak yatimnya dia berwasiat, kalau dia meninggal maka anak cucuku tidak boleh menjual tanah ini. Kalau yang lain di daratan boleh dibagi-bagi waris, tapi yang di pulau ini untuk pesantren. Alhamdulillah kemudian pesantrennya menjadi pesantren Kiai Marogan. Dan yang satu, yang insya Allah dalam waktu dekat ini anak cucu Kiai Marogan dari Kiai Mudo, ya, ada juga akan membangun di daerah Lembak, di daerah Ketemulyo. Ini ada Pak Ismail lagi sedang membangun di sana pesantren Kiai Mudo. Mudah-mudahan akan muncul ya orang-orang yang menauladani Kiai Marogan, kemudian menghadirkan ya perjuangan-perjuangan lewat karya yang nyata. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Ustaz Marsagus Haji Fauzan Yayan SK yang telah menyampaikan kata sumbatan sekaligus pembacaan manaqib sahibul haul. Ma'asyiral habaib wal asatizah, hadirin, acara kita selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari zuriat Kiai Datuk Marogan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mas Agus Fauzi SPD MM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amma ba'd. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 yang terhormat Bapak Dr. Haji Rosidin Hasan MPDI. Yang saya hormati juga Sultan Iskandar Muhammad Badarudin. Yang saya hormati para pejabat, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya muliakan penceramah kita yaitu Habib Ahmad Taba bin Muhammad Sahab. Mohon maaf seandainya salah penyebutan nama. Kemudian yang saya muliakan juga hadir di sini para kiai, antara lain Kiai Haji Ki Agus Ahmad Sapi Yunus, salah satu murid daripada cucu Kiai Marogan, yaitu murid Kiai Haji Husin Abu Mansur di Lawang Kidul. Kemudian ada juga Kiai Haji Ahmad Fauzi bin Kiai Haji Abdullah Zawawi, yang orang tuanya juga salah satu murid Kiai Husin Abu Mansur. Kemudian
Di sini hadir juga para kiai yang tidak mengurangi rasa hormat saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian hadir juga para pimpinan pondok pesantren, antara lain dari pondok pesantren Sahabatul Tulab, yaitu Kiai Haji Muhammad Kusairi Amro dari Indralaya, Desa Bakung. Hadir juga pimpinan pondok pesantren Aryan, ada juga dari pondok pesantren Tahfiz Kiam Rogan, Ustadz Masagos Haji Ahmad Fauzan. Hadir juga di sini yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Kiai Muarugan, Mamanda kami Mas Agus Haji Mehmet Ahmad SE. Hadir juga dari Masjid Lawang Kidul Ustadz Kiai Agus Ahmad Fauzi. Ada juga pembina Yayasan Masjid Lawang Kidul, Mamanda kami Mas Agus Kiai Haji Abdul Haris MPDI. Kemudian dari kalangan habaib saya lihat hadir Habib Alwi Sahab yang setiap haul hadir, ternyata alhamdulillah masih sehat walafiat. Kemudian Habib-habib yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya banggakan juga tadi sudah menghibur kita dari perkumpulan Hadro 313 akhir zaman dan Hadro Laskar Al-Fakihiyah. Terima kasih sudah ikut membantu. Kemudian hadir juga di sini komunitas mobil Pajero Sport yang saya lihat ikut membantu juga. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita pada saat Haul Akbar yang tahun ini dilaksanakan. Kami atas nama Zuriat Kiam Rogan mengucapkan terima kasih atas segala bantuan baik moral maupun material, tenaga maupun pikiran dan sebagainya. Mohon maaf seandainya di dalam penyambutan kami ada yang kurang berkenan. Yang jelas itu merupakan kelemahan kami, dan seandainya ada kelebihan tentunya itunya datang dari Allah SWT. Kemudian Bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia, tadi sudah disampaikan bahwa Kiam Rogan ini asetnya ada Masjid Kiam Rogan, ada Masjid Lawang Kidul, ada juga Pondok Pesantren Kiam Rogan, itu dari anak yatim Kiam Rogan. Kemudian ada juga peninggalannya yang ada di Saudi Arabia, yang tadi saya lihat belum sempat disinggung. Alhamdulillah kita sudah diundang oleh seorang wali Allah yang insya Allah setiap tanggal 17 Rajab kita laksanakan untuk acara haul ini. Mudah-mudahan hari ini pas tanggal 17 siang tadi, ini sudah masuk tanggal 18. Alhamdulillah berlanjut. Nanti hari Minggu ada lagi kegiatan haul ini. Tadi sudah kita awali dengan kegiatan ziarah dan penggantian kelambu. Tadi saya lihat sudah hadir Kiai Haji Ahmad Sapi Yunus, kemudian Sultan Iskandar Muhammad Badaruddin sudah ikut hadir. Kemudian dari pejabat provinsi juga saya bangga Pak Rosidin Hasan juga sudah hadir tadi. Ternyata beliau sudah datang, ya, ikut ke makam tadi, ikut ziarah. Alhamdulillah ternyata saya lihat, saya sudah 57 tahun, tapi saya lihat perkembangannya ini nyambung terus. Seperti Kiai Sapi Yunus ini saya tahu betul, murid Buya di Lawang Kidul, murid Kiai Husin Abu Mansur. Kemudian Kiai Fauzi Azam ini bapaknya Kiai Haji Abdullah Zawawi Haji Anwar. Saya sudah sejak dulu ikut majelis di Sultan Agung di Satu Ilir, dan saya tahu persis beliau juga belajar dengan Kiai Husin Abu Mansur, seorang ulama sufi. Kemudian hadir juga di sini saya lihat pimpinan-pimpinan tarekat di bawah naungan NU, antara lain ada tarekat Naksabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah, ada TKN tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Insya Allah nanti bapak-bapak hadirin sekalian ada kegiatan tarekat Naksabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah pada tanggal 4 bulan 3 di Pondok Pesantren Kiam Rogan di Talang Betutu. Nanti
bisa menghubungi panitia. Hanya ini saja, mohon maaf ya, pada saatnya nanti saya mohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur untuk memberikan sambutan sepatah kata, karena tadi saya lihat dari MC belum sempat ya disampaikannya. Saya atas nama Zuriat mohon betul kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili untuk menyampaikan sambutan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena saya yakin Bapak Gubernur kalau ada di Palembang saya yakin hadir, tapi karena insyaallah nanti kita dengarkan penjelasan Pak Rosidin Hasan, dan Pak Rosidin Hasan juga metuanya metua Pak Rosidin Hasan ini, Pak Ishak Simin, itu kawan akrab Buya Lawan Kidul, Buya Kaihusin. Ingat betul saya sama-sama di Qur'ania. Pernah saya ditawari oleh Pak Ishak Simin, Pak Oji kamu mau tak jadi kepala sekolah di dusun? Siap kata saya, Pak, tapi mesti kamu S1. Saya waktu itu masih di 3, ternyata tak jadi saya kepala sekolah. Jadi saya disuruh kuliah dulu. Selesai S1 ternyata Pak Ishak Simin tak lagi kepala kepegawaian di Kanwil Provinsi. Jadi waktu itu bukan main, saking dekatnya antara kita membuat nama Kiem Rogan ini ya. Jadi kita tetap satu keluarga besar, saling bantu-membantu, saling melindungi, saling berjuang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yayan tadi. Berjuang untuk membawa agama Islam ini lebih maju lagi, lebih kompak lagi dengan para pejabat, dengan ulama, dengan para habaib. Ini saja sambutan saya mewakili Zuriat. Sekali lagi terima kasih, dan pada waktunya nanti saya mohon kepada Bapak Gubernur untuk memberikan kata sambutannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mas Agus Ahmad Fauzi SPMM yang telah memberikan kata sambutan. Jemaah haul yang kami hormati, rahimakumullah, mari kita dengarkan kata sambutan yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Dr. Haji Rosidin Hasan MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Habaibun al-mahbub wal aizza wa ulama al-kurama wa jamaah al-muhibbin lillah wal jamaah muhibbin li awliyaillah wal jamaah muhibbin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, kami banggakan para habaib, wabil khusus Al-Habib yang nanti akan menyampaikan tausiah tentang haul dan manfaatnya untuk kita semua. Yang saya hormati para ulama, Romo Kiai Muhammad Safi Yunus beserta dengan para ulama yang lain, sahabat kami Sultan Palembang, Sultan Iskandar, Romo Yai Fauzi, kemudian ada juga pimpinan pondok pesantren Syafa'atut Tulab Pak Kiai Kuseri, wabil khusus
Kang Yayan beserta dengan keluarga besar. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru. Seyogianya beliau ingin hadir, tetapi di kesempatan yang sama ada kegiatan karena terjadwal jam 16.30, sehingga mungkin kalau terjadwal jam 21 mungkin beliau hadir, tapi kan terjadwal jam itu sehingga beliau ada acara di tempat lain dan menugaskan saya untuk datang ke sini. Para jamaah, wabil khusus murid-murid dari Syekhun Al-Mahbub Kiai Marogan, yang rasanya saya ingin juga menjadi bagian dari murid beliau, karena betapa beliau karomatnya tidak hanya ketika beliau hidup, tetapi karomah beliau sampai sekarang pun menjadi magnet buat kita semuanya untuk hadir di sini. Dan hadir di sini kita berselawat kepada Rasul, hadir di sini kita banyak melakukan ibadah lisaniyah yang kami yakin menjadi wasilah kita untuk kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa senyumnya beliau di alam barzah sana. Kalau tadi dibacakan Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saya tadi sebentar membuka beberapa tafsir tentang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ternyata ada beberapa terjemahan, ada makna-makna lain. Salah satu di antaranya adalah la khaufun li dzurriyyatihi. Tidak punya keraguan, tidak punya rasa takut bagi zuriyahnya untuk terus mengembangkan apa yang telah dicita-citakan oleh Al-Maghfurlah almarhum Romo Kiai Marogan yang sudah beliau berada di alam sana. Satu hal pada ayat berikutnya, lahumul busyra. Mereka sekarang sedang gembira melihat murid-muridnya, murid-muridnya, termasuk Pak Zawawi. Inilah kemudian pertautan para ulama itu tidak pernah kemudian terputus karena sesuatu hal. Dalam tradisi pondok pesantren, dalam tradisi ulama, itu tidak ada yang kemudian antara satu dengan yang lain merasa hebat. Saya melihat dulur-dulur kita, ada kiai punya anak dipesantrenkan kepada muridnya kiai. Romo Ki Mahrus paling gampang. Salah satu muridnya adalah Mbah Dimyati Rais Kaliwungu. Tetapi ketika kemudian saatnya mesantrenkan anaknya Gus Kafabi sama Gus Anim, beliau taruh itu di Kaliwungu. Saya bertanya, kebetulan satu kamar dengan saya, kenapa demikian Gus? Dia katakan, inilah kita dalam pertalian para alim ulama, tidak pernah ada yang merasa digurukan, tidak pernah ada yang merasa dimuridkan. Dan ini kemudian alhamdulillah Ustadz Yayan kembali merajut bagaimana kemudian zuriyah Romo Kiai Marogan yang nama besarnya luar biasa, yang saya kira nanti yang ada di kawasan Muara Inim, yang ada di kawasan Palembang, dan di mana-mana itu menjadi satu kekuatan sosial buat kita semuanya. Itu saja barangkali yang kami sampaikan, dan saya mohon izin karena tadi saya jam 8, jam 9 saya menjanjikan ketemu dengan orang, tapi saya
belum ketemu, mungkin setelah ini saya izin. Afan, Bib, ista'zin ana awalan, karena banyak yang ditunggu oleh mereka. Terima kasih. Mari kita terus cinta kepada wali-wali Allah dan yakin beliau melihat kita yang ada di sini bersama dengan selawat Nabi tadi semakin mengukuhkan bahwa kita adalah pecinta wali, kita adalah pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya insya Allah akan kita terima minad dunya ilal akhirah. Lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Beliau sudah senang melihat kita yang ada di sini gembira. Kegembiraan itu dia nikmati di dunia kala itu membangun beberapa masjid dan tempat ibadah, dan beliau sekarang memetik apa yang telah beliau tanam dahulu kala. Mari kita ikuti tapakan-tapakan sejarah beliau untuk kita menjadi muttabi', menjadi pengikut yang setia seperti diceritakan oleh Kiai Fauzi, oleh Kiai Yayan, bahwa ada 2 orang yatim yang ikut bersama dengan beliau. Ternyata beliau setelah Romo Yai Marogan meninggal, justru malah beliau yang menginfakkan tanahnya. Tidak sekali-kali menginfakkan tanahnya karena dia adalah orang yang berpunya. Maka ikutlah dengan Kiai, insya Allah akan dijamin dunianya dan insya Allah akhiratnya. Demikian. Sekali lagi Bib, Afan Bib, Afan Jidan, padahal saya pengen ngaji malam ini, tapi saya harus pergi dulu, ada kegiatan yang lain. Syukran jazilan. Demikian, walaupun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Rosidin Hasan MPDI yang mewakili dari Gubernur Sumatera Selatan yang telah memberikan kata sambutan. Ma'asyiral hadirin jamaah haul akbar rahimakumullah, tibalah kita nantikan acara hikmatu haul yang akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Syahab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Rasulillah. Aksiru salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin jami'ul hadirin, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsa munakum. Wa akhussu bidzikr segenap para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wa ala muqaddimatihim الشيخ الفضيل الكياي أحمد شفيع يونس أطال الله عمره في عافية وأحب بقاءه فينا وأقر عينه بطلابه وذويه ومن يواله إن شاء الله آمين يا رب العالمين. Staf para pemerintah yang diwakilin oleh Sekretaris 1 Gubernur yang barusan kita dengarkan kata sambutannya, hafizahullah wa ra'ah, wa aidan bil khusus segenap para dzurriyyat hadratul mukarram sahibul haul. Semoga insyaallah Allah taala yubqi sirra fi ahlih wa la yanzi' sir min makanih. Semoga Allah taala ucurkan air mata senang dari mata sahibul haul Kiai Abdul Hamid Ibn Mahmud, senang karena yang dilihatnya pada malam hari ini.
karena yang beliau lihat pada anak cucunya, insya Allah. Senang karena melihat anak cucunya meneruskan jalannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap para hadirin, wabil khusus Sultan Iskandar Muhammad Badruddin hafizahullah wa ra'ah wa ballaghu aqsamuna, segenap para ulama dan asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, kullun bismih wa bi lagabih wala ya'ni dzalika tanqis fi qadrihim, dan segenap para hadirin yang semoga insyaallah perkumpulannya kita pada malam hari ini menjadi bekal untuk bisa kita berkumpul kembali bersama sahibul haul fil haudil mawrud 'inda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah daim al-ifdal, azim an-nawal, المنعم بلا مثال، المبدع بلا زوال، والذي جوده دائما ولم يزل هطال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah Ta'ala kumpulkan kita ya ikhwan di zaman yang mulia dan di tempat yang mulia dan bersama orang-orang yang mulia. Allah Ta'ala izinkan kita untuk memasuki rumahnya, dan tidaklah tempat itu sama. Masjid lebih mulia daripada rumah, sebagian kota lebih mulia daripada kota yang lain. Fa Makkatul Haram asyraful mudun. Sampai-sampai Imam As-Suyuti mengarang kitab yang beliau namakan Uddatul Inabah fi Amakinil Ijabah. Tempat-tempat itu tidak sama ya ikhwan. Ada tempat-tempat yang Allah Ta'ala kabulkan doa di situ. Seperti diantaranya yang kami ambil riwayat dari Sayyidina Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Kaf, yang beliau mengambil riwayat daripada Musnidud Dunia Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, hadis musalsal bil ijabah yang dikatakan, yang tiap-tiap rawinya ketika merawikan hadis itu, hadis apa ikhwan? Hadis perihal tentang berdoa di multazam Ka'bah. Tiap-tiap rawi menceritakan bahwasanya waqad da'autu fihi wastajaba li Allah. Sungguh aku telah berdoa di situ dan Allah telah mengabulkan doaku di situ. Tiap-tiap rawi menyebutkan itu sampai ke ar-rawi al-ula Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah ikhwan, tempat tidak sama. Sebagaimana tempat tidak sama, begitu pula waktu pun tidak sama, zaman pun tidak sama. Ada zaman yang mulia, ada zaman yang biasa. Kita mengetahui malam yang paling mulia dalam putaran satu pekan seminggu adalah malam Jumat. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Malam yang paling mulia, malam apa ya ikhwan? Kalau bagi Nabi Muhammad SAW, malam yang paling mulia di masa hidup baginda adalah malam Isra dan Mi'raj. Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad, malam yang paling mulia untuk kita adalah malam kelahiran Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi perihal tempat yang paling mulia adalah kuburannya Rasulullah SAW bi ijma'il ulama, kama haka dzalika Ibnu Abdul Barr fil ijma'. Setiap yang mempunyai nisbat khusus ke Rasulullah akan mempunyai keutamaan. Oleh karena itu Al-Hafidh Al-Baihaqi mengarang dalam perihal zaman Fadailul Awqat, waktu-waktu yang utama. Sebagaimana ikhwani, tempat tidak sama, juga waktu tidak sama. Semua kemuliaan itu bermula dan akan bermuara ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidaklah ada nikmat apapun, baik pun nikmat ukhrawi ataupun nikmat duniawi, nikmat zahir ataupun nikmat batin yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, melainkan perantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana ini telah dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini bukan perkataan, sering kita mendengar perkataan seperti ini dari para ahli tasawuf, ahli tazkiyah, tapi lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam muqaddimah kitabnya Ar-Risalah, yang mana sanad dalam kitab Ar-Risalah adalah sanad yang sahih, diriwayatkan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Imam Syafi'i ikhwan mengarang kitab Ar-Risalah, galal ulama, itu adalah kitab pertama yang dikarang dalam ilmu usul fikih. Walaupun ulama sebelumnya mengetahui perihal usul fikih, tapi mereka tidak mengarang.
Imam Syafi'i mulai mengarang ilmu usul fikih. Oleh karena itu berkata Syinqiti dalam Alfiyah usulnya, awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'il Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Imam Syafi'i menaskan dalam muqaddimah kitabnya Isma' madza yaqul, dengarkan apa kata Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i menceritakan keutamaan Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, fajazahullahu ta'ala afdala ma jaza marsulan amman ursila ilaih. Semoga Allah Ta'ala membalas jasa budi Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya balasan yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada Rasul atas jasa baiknya kepada umatnya. Kemudian beliau berkata, falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hadhan fid dunya au ukhra au rufi'a anna musibah fihima au fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wasilatuna al-ga'idu ila khairiha wal hadi ila rushdiha. Itu nas Imam Syafi'i di Ar-Risalah. Tidaklah ada ya ikhwan, lam tumsi bina ni'matun, tidaklah ada satu nikmat pun yang kita dapatkan, baik pun itu nikmat zahir ataupun nikmat batin, nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, melainkan Nabi Muhammad adalah perantara kita dalam nikmat itu. Beliaulah sumber daripada kenikmatan itu. Tiap-tiap nikmat, seperti sekarang engkau menghirup udara ini, Allah Ta'ala panjangkan umurmu, engkau punya rumah, engkau punya kendaraan, engkau punya baju, ini nikmat dunia. Ingat, perantaranya ada Nabi Muhammad SAW di situ. Ada benang yang bersambung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tiap-tiap nikmat kita ya ikhwan. Nah makanya kadang-kadang kita dengar di akhir waktu ini yang sedang viral kadang-kadang di medsos, ada beberapa orang dibilang kalau inti lihat rumah mewah tuh atau mobil mewah diapain? Disolawatin katanya ya enggak? Solawatin tuh mobil mewah. Biar apaan emang? Biar apa? Biar dapat. Betul enggak kayak gitu? Kita lihat mobil mewah, rumah mewah, kita salawatin biar dapat, siapa tahu. Nah, kalau dari segi dalilnya, lihat ini perkataan Imam Syafi'i, memang benar. Tiap-tiap nikmat, bukan cuma nikmat akhirat ikhwan, bukan cuma nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, itu pasti. Enggak. Nikmat dunia pun berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi benar kan? Jadi benar ya kalau seandainya kita lihat yang megah itu kita salawatin biar kita dapat. Benar sih, benar-benar aja. Tapi sayang, sholawat itu agung, sholawat itu besar harganya. Masa iya ente mau bayar rumah yang megah dengan sholawat? Yang semestinya ente sholawatin surga, tuh sholawatin, bukannya rumah yang mewah. Yang semestinya ente sholawatin kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW, itu sholawatin. Yang semestinya engkau sholawatin adalah mimpi Rasulullah malam ini, itu semestinya engkau salawatin. Nah begitulah ikhwan, jangan lupa tiap-tiap nikmat yang ada pada kita itu perantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita mau mendekat ke Rasulullah? Mau mendekat ke Rasulullah lewat pewaris Rasulullah, lewat sanad kepada Rasulullah. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala mengutamakan kita ahlu Indonesia, terutama ahlu Palembang. Allah Ta'ala mengutamakan antum semua dengan sanad yang ma'ruf, yang walaupun hakikat ini pahit ya ikhwan, walaupun tapi harus dikatakan, yang sanad antum ini orang luar lebih mengenal daripada antum. Orang luar Palembang lebih mengenal keharuman nama Al-Falembani. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa sih tokoh-tokoh ulama Palembang. Kalau kita baca di kitab-kitab sanad, tidaklah ada satupun sabat di ulama al-qarn ar-rabi' asyar. Sebelum kita bahas sahibul haul al-imam Syekh al-kabir al-azim al-musnid al-imam Abdul Hamid, lihat dulu ada di tiap-tiap ikhwan, kalau antum lihat sahabatnya musnid dunia Syekh Mani, kebanyakan beliau mengambil Ummahatus Sid dan juga kitab yang lain-lain. Itu sananya kalau kita telusurin tuh ntar ada orang namanya Ja'far Al-Falembani. Tahu nggak siapa Ja'far itu? Ja'far itu begini, dengerin nih. Ja'far bin Muhammad bin Sultan Badruddin, musnid.
bukan politik, musnid. Musnidud dunia. Siapa namanya? Ja'far bin Muhammad bin Sultan Badruddin. Hadza musnidud dunia di zamannya. Beliau punya anak namanya Hasanuddin. Musnid juga yang luar biasa. Beliau punya anak namanya siapa? Muhammad Agib. Semua tiga nama itu senantiasa ikhwan terdapat di kitab sanad manapun di dunia. Semuanya diujungin dengan Al-Falembani. Belum lagi Syekh Abdul Samad Al-Falembani, luar biasa, hadza ma'ruf. Syekh Abdul Samad Al-Falembani adalah guru daripada Syekh Mahmud Kanan Al-Falembani. Dulu saya sering membaca di beberapa kutub Ats-Tsabat. Sering saya dengar tuh Syekh Mahmud Kanan. Ini siapa? Katanya na'am hadza muhaddits ma'ruf. Syekh Al-Muhaddits Mutaakhirin Mahmud Said Mamduh dalam kitabnya Tashniful Asma'. Beliau menyebutkan di situ tokoh-tokoh muhadditsin di akhir zaman. Beliau senantiasa menyebutkan Al-Musnid Al-Muhaddits Mahmud Kanan Al-Falembani ini siapa. Kemudian beliau sebutkan dalam suatu sanad, beliau sebutkan ketika beliau meriwayatkan dari Ja'far Al-Haddad. Diriwayatkan Ja'far Al-Haddad ini pernah menimba ilmu dari Abrazul Musnidin fi zamanihi, begitu ibaratnya. Dari seorang yang tenar dengan sanad di zamannya. Siapa itu? Ialah adalah Syekh Abdul Hamid. Akhadha'an, beliau mengambil dari siapa? An abihi, yang mana beliau mengambil dari ayahnya Syekh Mahmud Kanan Al-Falembani. Nah begitu ikhwah. Banggalah dengan lagapmu Al-Falembani. Harapan kita ikhwan, masya Allah sekarang yang hadir di sini kebanyakan anak muda. Insya Allah, dan siapa yang tahu? Walaysa 'alallah biba'id. Siapa yang tahu generasi akan datang, nama-nama antum tercantum di kitab-kitab sanad. Kembali lagi lagap-lagap Al-Falembani menghiasi kitab-kitab hadis. Setelah sekian lama hilang ya ikhwan, kembalikanlah lagap itu ke kitab-kitab hadis Al-Falembani. Jangan takut. Umur masih muda, dipandang masih kecil. La ya ikhwan. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad, tarjamah Ibrahim An-Nakhai. Siapa Ibrahim An-Nakhai? Gurunya Abu Hanifah. Dikatakan begini nasnya, wa hamalan nasu ala Ibrahim An-Nakhai wa umruhu 18 sanah. Orang-orang mengkerubuti, belajar semua, orang besar-besar, orang tua-tua, belajar semua sama seorang ini Ibrahim An-Nakhai, padahal beliau umurnya masih 18 tahun. Hadza Ibrahim An-Nakhai. Al-Imam Al-Mas'udi menyebutkan dalam Syarh Al-Maqamat, Syarh Maqamat Al-Hariri, terjemah seorang allamah. Namanya siapa? Iyas bin Muawiyah bin Qurrah. Ketika itu beliau dikerumunin oleh 400 ulama yang semuanya pakai imamah, pakai tayolasan, ngerumunin beliau. Itu beliau masih kecil itu, umurnya 17 tahun. Ini kalau beliau ngajar, dia nggak kelihatan. Yang kelihatan siapa? Orang-orang sekitarnya kelihatan. Datang seorang khalifah di zaman itu, Al-Mahdi namanya. Salah seorang khulafa Abbasiyah datang. Mana gurunya katanya? Orang pada ngerumunin siapa? Tahu-tahu ada anak kecil di situ. Ini si khalifah bingung, ini siapa ini orang? Galman anta, siapa ente? Kok beraninya ente duduk di sini? Ini tempat orang ulama. Beliau bilang, wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, umurku ini persis seperti umurnya Usamah bin Zaid ketika Nabi Muhammad SAW menobatkannya sebagai panglima perang. Di akhir hayat Nabi SAW menobatkannya sebagai panglima perang, umurnya berapa? 17 tahun. Yang mana beliau mengetuai siapa? Di antara prajuritnya ada Sayyidina Umar di situ. Umurku kayak gitu. Kayak siapa? Kayak Usamah bin Zaid. Wah, kata harapan kita ikhwani, semoga insyaallah akan timbul Al-Falembani lagi yang akan menghiaskan kitab-kitab sanad insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kuncinya di mana ikhwan? Kenalin mereka, tauladanin mereka, belajar ilmu mereka. Lihat peninggalan Syekh Abdul Hamid Kiai Marogan, apa sih yang beliau tinggalkan? Masjid yang luar biasa. Lihat bagaimana pola pakaiannya, lihat bagaimana pola rumahnya, lihat bagaimana athar ilmunya. Lihat itu ikhwani. Memang harus belajar, harus talabul ilm, harus sungguh-sungguh. Dan kita mendengar dalam salah satu kisah ulama Palembang, beliau belajar bersungguh-sungguh, tapi enggak fatah.
belum datang fatah dari Allah, tapi terus beliau belajar. Suatu hari akhirnya beliau naik perahu, ngetok rumah seorang gurunya yang di atas. Habib, minta ilmunya, Habib. Habib, minta ilmunya, tiap hari begitu. Akhirnya apa itu Habib ngeludahinnya di bawah. Dari ludah itu timbullah seorang ulama yang besar. Kisah ini ikhwan mengingatkan kita kepada sosok seorang ulama yang ma'ruf, yang tenar di ilmu ma'qulat dan ilmu tauhid, Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani. Tahu nggak bagaimana ceritanya Sa'duddin Taftazani? Nama beliau tenar. Kalau kita belajar tauhid yang tinggi atau ilmu mantik, logik yang tinggi, itu nama senantiasa kita akan dengar, Sa'd At-Taftazani. Dikatakan ketika beliau menuntut ilmu, beliau belajar tapi nggak paham-paham, tapi tetap belajar. Nggak paham-paham, tetap belajar, dihina sama teman-temannya. Udah ente nggak usah belajar nih, ente ntar kerja aja, nggak pantas untuk jadi ulama, nggak didengerin. Tetap belajar, tetap belajar. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika beliau lagi murojaah di bawah naungan pohon, akhirnya ada seorang yang menyautkan, "Oi Sa'duddin Taftazani," nyangkain ini biasa orang-orang yang mencemoohkannya, biasa. Gak didengerin. "Ya Sa'ad, woi Sa'ad bangun." Biarin. Aneh sibuk sama murojaah sama kitab aneh. "Woi Sa'ad bangun." Biarin. Nabi Muhammad nunggu ente noh. Nabi Muhammad nunggu ente di pohon yang satu tuh. Ngeh dia langsung. Siapa? Siapa dia yang ngomong? Ngilang tuh orang. Dia bilang dia dengar Nabi Muhammad nunggu ente di pohon yang satu. Ditutup kitabnya dan dia menggampirin tuh. Menghampiri pohon yang satunya. Dan benar tahu-tahu dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Berkat kesungguhannya Allah Ta'ala mengkaruniakannya liga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam cerita itu ikhwan, akhirnya Nabi SAW menyuruh, "Wahai Sa'ad, bukalah mulutmu." Dibuka mulutnya Sa'ad At-Taftazani, dan Nabi SAW meludahkan ke mulutnya Sa'ad. Ini ikhwan, cerita ini mengingatkan kita kepada cerita yang ma'ruf. Nabi SAW pernah meludahkan kepada apa? Kepada bi'r, kepada sumur yang dinamakan bi'r Tuflah, yang ma'ruf dalam sirah itu. Akhirnya airnya menjadi tawar dan menjadi indah. Sa'ad Taftazani setelah diludahkan Nabi SAW, balik kemana? Selesai? Enggak, tetap belajar, tetap murojaah. Besoknya, yang tadinya Sa'ad Taftazani enggak paham sama sekali, kalau ditanya enggak bisa ngejawab, akhirnya dia bisa jawab. Yang akhirnya apa cerita? Di akhir cerita Sa'ad At-Taftazani dia yang menggantikan gurunya sebagai khalifahnya. Berkat apa ikhwan? Berkat kesungguhan dalam menuntut ilmu. Itu kuncinya di situ ikhwan. Mereka mewariskan apa kepada kita? Mereka mewariskan ilmu. Ketika seseorang mempunyai nisbat kepada Nabi SAW akan menjadi mulia. Jangan jauh-jauh. Ini sekarang kita lagi di bulan Rajab, bulan yang sangat mulia, yang sangatlah agung. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengarang kitab khusus dalam perihal Rajab. Beliau nyatakan dan namakan Tabyinul Ajab bima warada fi syahr Rajab. Al-Imam Ibn Al-Khallal mengarang kitab lagi Fadail Syahr Rajab. Atau Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya menyebutkan bab khusus dalam perihal Rajab. Dalam kisah Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab ikhwan, kita mengenang dan kita semua tahu bagaimana baginda SAW naik ke atas dan naik ke atas. Dan Nabi SAW tidak disuruh untuk melepaskan sendalnya, iya kan? Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ketika mau mendapatkan tajalli minallah masih di dunia, Allah suruh buka sendalnya. Ikhla'na alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tapi Nabi SAW nggak disuruh bukain sendalnya, naik ke atas tuh sendal. Sampai-sampai di tempat yang malaikat Jibril nggak bisa maju, Nabi maju. "Ya Jibril, apakah engkau di sini meninggalkanku?" "Ya Muhammad, bila mana engkau maju, ikhtaragta. Tapi kalau aku maju, ihtaragtu. Engkau maju, engkau akan menembus cahaya ini. Tapi kalau aku maju, aku akan terbakar." "Maju ya Rasulullah." Nabi maju, membawa sendalnya ya ikhwan. Nyampe ke atas tuh sendal. Nah makanya sendal itu dikatakan Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, itu sendal pernah menaungi alam semesta. Pernah alam semesta di bawah bayangannya itu sendal. "Ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin 'alat fa jami'ul kaun tahta dhilalihi ladat turi Musa nudiya khala' wa Ahmad ladal 'arsy lam yu'mar bi khal'in 'alihi." Begitu ikhwan. Sampai-sampai di sini ulama hadis mereka banyak mengarang kitab dalam keutamaan sendal itu. Ada 17 karangan ulama ngarang dalam perihal keutamaan sendal itu. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan dalam kitabnya Bulughul Amal, ikhtisar daripada kitab
Fathul Muta'al litilmisani dalam perihal sendal Nabi SAW, sebagaimana Imam Suyuti juga mengarang Khadimun Na'lain, Al-Bulgini mengarang juga Khidmatun Na'al. Imam An-Nabhani menyebutkan dalam kitabnya itu di antara keutamaan bukan sendalnya, gambar lukisan sendal Nabi Muhammad SAW itu kalau diletakkan di kepala yang pusing sembuh insya Allah pusingnya. Sampai segitu. Bukan yang nyebutin ini. Siapa? Syekh Yusuf An-Nabhani. Dan bila mana ada perempuan yang susah untuk ngelahirin, pegang apaan? Gambaran lukisan dari sendal itu, insya Allah dimudahin lahirinnya. Ini padahal bukan sendalnya, hanya sekedar gambar. Karena memang ini sendal bukan sembarang sendal ya ikhwan. Sendal yang pernah menaungi alam semesta. Tahu nggak kenapa sendal itu mendapat kemuliaan? Karena dia mendapatkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ente nempel, kalau ente lengket sama Nabi, kalau ente nemplok sama Nabi, kemana aja Nabi jalan ente ikut. Sampai ke atas ente bakal ikut. Kalau ente nempel sama Syekh Al-Azim Kiai Abdul Hamid Kiai Marogan, nempel mentauladaninya, kemana dia jalan ente akan ikut. Apa yang Allah Ta'ala curahkan di hatinya engkau akan mendapatkan. Jadikanlah mereka di hatimu. Tapi yang lebih ajib lagi, jadilah engkau di hati mereka. Wa hakadha ikhwan. Semoga Allah Ta'ala yubarik lana wa lakum fi hadzal majlis al-azim. Wa yugir ain sahibul haul bina wa bikum wa anna Allah Ta'ala yumbit min hadzal makan ulama tazakka bihim kutubul asanid bi awsaf al-falembani amin ya rabbal alamin. Dikatakan ikhwan di bulan Rajab itu adalah bulannya taubat kan, ya kan? Syahrul asam li'annahu la yusma'a fihi ayyu khida'. Makanya dikatakan banyak-banyak kita istighfar. Kalau orang Arab dulu katanya mereka demi menghormati kemuliaannya bulan Rajab, mereka melakukan genjatan senjata. Nah, kata ulama kita, yang semestinya kita melakukan genjatan senjata dahulu sebelum kepada yang lain, lakukanlah genjatan senjatamu kepada Allah. Berdamailah dengan Allah. Cukup untuk maksiat dengan Allah. Mulailah itu dari bulan Rajab yang mulia ini berkat sahibul haul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlil khairil khair wa anahum alaih. وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. بارك اللهم في هذا المكان وبارك اللهم في هذا المسجد وبارك الله في ذراري وذريات صاحب الحول الشيخ عبد الحميد بن محمود الفلمباني الكناني وأجر عينه بأحفاده وذويه وانبته نباتا حسنا ولا تنزع السر من أهله وابق السر في مكانه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Syahab yang telah begitu banyak memberikan penjelasan ilmunya tentang Sahibul Haul. Mudah-mudahan ini menambah hasanah keilmuan kita tentang Sahibul Haul. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, acara terakhir yaitu bacaan doa. Kami mintakan kepada Al-Ustaz Muhammad Sa'ad Baroja untuk bacaan doa. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kamrul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawm al-maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ya da'imal fadli ala al-bariyah يا باسط اليدين من العطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد الخير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة دعواهم فيها سبحانك الله وتحية فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. معاشر الحاضرين جماعة حول أكبر رحمكم الله. Demikianlah acara demi acara telah kita laksanakan dan mudah-mudahan dengan daripada kehadiran kita malam hari ini kita akan mendapatkan daripada keberkahan daripada Sahibul Haul, mendapatkan sir daripada Sahibul Haul,
dan berkat kekeramahan daripada karamah daripada sahibul haul. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini, dan juga kepada para habaib, para asatizah, kepada guru-guru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan informasi kepada para habaib, para asatizah, kami persilakan untuk menuju ruangan samping masjid karena telah dipersiapkan untuk santap malam bersama. Dan kepada jemaah sekalian untuk membentuk halakoh satu hidangan wong pat diaturi. Kami persilakan kepada para habaib, para asatizah untuk menuju ruangan yang telah dipersiapkan